सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा एक बारी फिर तुसी सब ठीक ठाक होवोगे। तो रूबरू मैं इस करके हो रहा, मैनू बड़े मैसेज आए। कल मैं लाइव होया सी, उत्थे मैनू बड़े मैसेजेस आए मेरे पर्सनल नंबर ते या मेरे इनबॉक्स भी बहुत मैसेज आए। बाई जी साडा इलाका ग्रीन जोन सी जी, देखो इत्थे भी करोना आ गया, इत्थे भी कोविड-19 पॉजिटिव लोग आ गए। मैं सारी ग्रीन जोन वाले बंदिਆਂ ਨੂੰ एक गल कहना चाहना भी थोड़ा इलाका ग्रीन जोन उसे दिन खत्म हो गया सी जिस दिन इस वायरस ने चाइना तो चल के ते बाकी देशों की दहलीज च कदम रखता सी या इंडिया की दहलीज च कदम रखता सी। थोड़ा इलाका ग्रीन जोन उस दिन खत्म हो गया सी। सो लोगों इन्ने मतलबी ना बनो, इन्ने इनसैंसिटिव ना बनो भी एक दूजे नूं आपां कसूरवार कहन लग जाइए। ये जिहड़ा टाइम आ ये तां एक दूजे दे नाल खड़न दा, एक दूजे दे दुखदार तो वंडाउण दा। अगली गल जिहड़ी मैं तुहानूं ये देखो, कल मैं एक गल कीती सी गवर्नेंस दी, फेलियर ऑफ गवर्नेंस। वो इस करके कीती सी, आपां जे इंडियन गवर्नमेंट की गल करिए तां पहलां सानूं थालियां खड़काउण वास्ते कहा गया, उदों बाद तुसीं देखी जिहड़ी हुल्लड़बाजी हुई, फिर सानूं दीवे जगाउण वास्ते कहा गया, उत्थे भी तुसीं देखी किहड़ी हुल्लड़बाजी हुई। तां जिहड़ा क्वारंटाइन दा पर्पस सी या इस लॉकडाउन दा पर्पस सी, उहदा बीट उत्थे ही हो गया। फिर मजदूर कोई 10-15 ਲੱਖ मजदूर जिहड़ा पंजाब दिल्ली हरियाणे तो निकल के सड़कों ते आ गए तो वह आपदे घरां नूं चाला पाता, उत्थे भी इहदा पर्पस बीट हो गया। फिर एक घटना बॉम्बे हुई बैंड्रा स्टेशन ते, बहुत सारे लोग लेबर ते होर जिहड़े लोग आपदे घरां नूं जाना चाहुंदे सी वो निकल के आ गए, उन्हां नूं डंडे मार मार इन्हां ने वापस फिर भेजिया। सो मैं इसे करके कह रहा सी पॉलिसी और गवर्नेंस फेलियर आ। उदों बाद ਜਿਹੜੇ लोग फसे हुए आ, हुण जिथे जिथे फसे हुए आ, उन्हां नूं लियाउणा आपदे घरे तां साडी रिस्पोंसिबिलिटी आ ते असीं उन्हां नूं लैके आ रहे हैं। हुण तुसीं इन्ने ज़्यादा इनसैंसिटिव ना हो, इन्ने मतलबी ना हो भी उन्हां नूं कसूरवार कहण लग जाओ। कसूरवार कोई भी नहीं आ। कसूरवार जदों मैं एक गल होर कहना हुन्ना, लैट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वॉट इज़ आउटसाइड द बॉक्स? आउटसाइड द बॉक्स ये गल जर्नलिज्म नूं भी सोचनी चाहिए है, जिहड़े साडे मीडिया वाले बंदे आ उन्हां नूं भी सोचनी चाहिए आ। आउटसाइड द बॉक्स इज़ लैट्स गो बियॉन्ड इंडिया। वॉट इज़ बियॉन्ड इंडिया? जे अपने देश तो बाहर निकल के देखिए तो ये सारी जिहड़ी खेड आ ना, जे तुसीं इहदे बारे पढ़ोगे तो ये एक इकनॉमिक वॉर आ। ऐं लगदा, इट लुक्स लाइक दैट दिस वायरस इज़ अ मैन मेड वायरस। सो वाई इट इज़ अ मैन मेड वायरस, मैं तुहानूं इहदी गल दसदा। इहदी शुरुआत जिहड़ी हुई है ना, या इहदी नींह जिहड़ी रखी गई है, वो रखी गई है चाइना ते US दी ट्रेड डील तो, जिहड़ी नवंबर च हुई। चाइना ते US एक इकनॉमिक वॉर चल रही है इन्हां दोनों पावर सेंटर्स च, क्योंकि चाइना चाहुंदा भी मैं वर्ल्ड नूं रूल करां ते अमेरिका चाहुंदा भी मैं वर्ल्ड रूल करता रहा। ये जिहड़ी इकनॉमिक वॉर चल रही है, दिस वायरस इज़ एन आउटकम ऑफ दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। बिकॉज वो जिहड़ी डील सी वो ट्रेड बैलेंस मेनटेन करने वास्ते की गई, बट इट वॉज नॉट इन चाइनाज फेवर। सो चाइना ने उहदे च एक क्लॉज पाया सी, वो क्लॉज सी भी इन केस ऑफ पैंडमिक all the clauses of this deal stays suspended. So therefore मैं इहदा तर्जमा करके दसदा तुहानूं, वो जिहड़ी डील हुई है दोनों देशों च, इन्हां च उहदे च एक क्लॉज पाया गया सी, एक यह कंडीशन लिखी गई सी भी जे कोई महामारी आई तो उस महामारी दे चलदे होए या उस महामारी दे नज़रिए तो ये सारी ट्रेड डील सस्पेंड कर दी जाऊगी। ये ट्रेड डील उदों बाद साडे ते इनफोर्सिबल नहीं रहूगी, असीं इहदे अंडर नहीं आवांगे। एंड दैन पैंडमिक अराइव्ड, कोविड-19 अराइव्ड। सो एंड वी गॉट प्लेड ऑन। ये सारी जिहड़ी गल है ना, असीं तां साडे नाल खेड खेडी गई आ, क्योंकि असीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री आ या होर जिहड़ा सारा
ਵਿਸ਼ਵ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਚਤੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਟੂ ਇਨਵੈਂਟ, ਟੂ get together, to question. Today, you're sitting at home and a fear has been injected in your minds. ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। We cannot get together today. ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਅਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ that you guys sit at home, we withdraw every constitutional right you have and we are special, we will take decisions for you, and majority believes it also. So ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ that they are special. No, they are not special. They're not special than you. Do not have that fear in your minds. Do not think that they are superior than you. They are not superior than us. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਫੂਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਮਤਲਬੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਤਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹੋ ਤੇ ਗਾਂਹ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਜਿੰਨਾ ਉਲਝਾਂਗੇ ਉਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਰਫੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗਲੋਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਡਰ 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 ਡਰ। ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ they'll kill it. They'll kill that you can question. They'll kill that you can get together. They'll kill everything. So ਮੇਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੈਸੇजेस ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ
ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਕੈਤ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੀੜ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਰਹਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਲਰ ਕ੍ਰੀਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਕੈਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਹੜ ਮੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਰਹਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਆ। ਉਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਥਿੰਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਬਾਕਸ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਂਦੇੜ 'ਚ 2 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਉਹ 2 ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਖੇਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖੇਡੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ always be in this zone where they are actually making us play in the way they want us to play, and we are exactly playing like that, and the remote control is in their hands. I think it's really sad, because ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗੀਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।